Hello everyone, I Sneha Marathe, Assistant Professor, PG Department of Law, SP University. Welcome my third semester student to the second class of Judicial Process subject. Today I will be covering the further part of Unit 1. In which we will be discussing today concept of judicial process in detail and its impact and its relation with the social ordering. So first of all we will be looking in detail concept of judicial process. So judicial process start with all the activities of judges done in the during the course when you enter the court. Once anyone enter the court, starting with registering the complaint, then looking into the evidence part, then witnesses, cross-examination, arguments, everything comes into the process of judicial process. After everything done by the judges, then they reach to the part of the judgment, then they write down the order, and ultimately any person will get decree. So this is the thorough process of judicial process. It needs many more to it. So judicial process is a part and how it will be useful to the social ordering. Now to understand social ordering, we will first do the concept of social ordering. The concept is structured interaction between humans. It is called as the social ordering. It means that whenever you look into any society, each and every individual are related to each other by one or other relationship. In that case, how to maintain the societal order, social order? For that we need the laws. So we can call judicial process as an instrument of social ordering. So why we call it as instrument of social ordering? Because when we live in the society, each and every individual are related to each other and they are connected to each other by something, and that something we call it as ordering, or something is called it as law. If law will be not there, everything will goes haphazard, or everything will go disordered in nature. So we need to understand that why law is required, and to understand that we will understand as we know that in our constitution under Article 50 we have studied separation of power. Now separation of power gives us the understanding of three different bodies: legislative body, executive body, and judicial body. Now legislative body, what is the role of legislative body? લેજિસ્લેટિવ બોડી શું કામ કરે છે? દે મેક્સ ધ લો. એ લોકો લો બનાવે છે. એટલે જે બેઝિક કન્સેપ્ટ છે લો બનાવવાનો, એ કોણ બનાવે છે? લેજિસ્લેટિવ બોડી. એટલે જેમ આપણે કહીએ છીએ લો કેવી રીતે પાસ થાય છે, તો બંને જે લોઅર હાઉસ અપર હાઉસમાંથી લો પાસ થાય છે, બિલ પાસ થાય છે, એના પછી એને પ્રેસિડેન્ટનો કન્સેન્ટ મળે છે અને આગળ જતાં એ એક્ટ બની જાય છે. આવી રીતે લો બનાવવામાં આવે છે. સો લેજિસ્લેટિવ ઓથોરિટી મેક ધ લોઝ. સેકન્ડ કમ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બોડી. વન્સ લોઝ આર મેડ, ધ નેક્સ્ટ જોબ ઇઝ ટુ બી ડન બાય ધ એક્ઝિક્યુટિવ બોડી. એક્ઝિક્યુટિવ બોડીઝ છે એટલે જે આપણે કહીએ છીએ કે સરકારી અધિકારીઓ છે, એ લોકો શું કરે છે? એ જે બધા લો બનાવેલા છે એને ફોલો કરવાનું કામ કરે છે. અને અંડર આર્ટિકલ 256 આ આપણે જે બધું કહીએ છીએ, આપણે જે બધી ઓથોરિટી આપણે ડ્રેક કરીએ છીએ, એ બધી ઓથોરિટી આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી ટ્રેક કરતા હોઈએ છીએ. તો કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર આર્ટિકલ 256 સેઝ ધેટ executive can use their power in the form that they can ensure the compliance of the law made by the legislative authority. એટલે એનું કહેવાનું એ છે કે જે એક્ઝિક્યુટિવ ઓથોરિટીનું કામ જે છે એ લોઝ ફોલો કરવાનું છે. એટલે લેજિસ્લેટિવ ઓર્ગને જે લોઝ બનાવ્યા છે એને કેવી રીતે પ્રોપરલી ફોલો કરવાનું, પોતે પણ ફોલો કરવાનું અને બીજા પાસેથી પણ ફોલો કરાવવાનું, એ કામ એક્ઝિક્યુટિવ બોડીનું છે. હવે થર્ડ ઓર્ગન જે છે જ્યુડિશરી, એનું યુઝ ક્યારે થાય અને કેમ થાય? જ્યુડિશરી ઓર્ગનનો યુઝ ત્યારે થાય છે કે જ્યારે લો બનાવી દીધો છે
લેજિસ્લેટિવ બોડીએ. એક્ઝિક્યુટિવ બોડી જે છે એ એને મેન્ટેન કરવાનું, એને ઓપરેટ કરવાનું અને એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું કામ કરે છે. પણ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એ લોને ફોલો કરતો નથી, કે જ્યારે કોઈ ઓથોરિટી કોઈ લોનો ભંગ કરે છે, સો in case of violation of any law, or in case of if any law is not followed properly, in that case, if somebody is not following their duties properly, the other person will not avail their right, legal right properly. In that case, the role of judiciary comes in. ત્યારે જ્યુડિશિયરની જરૂર પડે છે. જ્યારે લો બ્રેક થાય છે કાં તો લો ફોલો થતો નથી, એ બે કન્ડિશનમાં જ્યુડિશિયરીનું કામ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે. Now, what is the major role of judiciary? There are, we can understand in the form, first job of judiciary is to see whatever laws has been made by the legislative authority, they should not be arbitrary in nature. Under Article 14, we knows that equality before law and equal protection of laws are basic concept of our constitution and basic concept of the rule of law. So according to it, એની લો એટલે કોઈ પણ જ્યારે લેજિસ્લેટિવ ઓથોરિટી કોઈ પણ લો બનાવે છે, કોઈ પણ એક્ટ બનાવે છે, તો એ લોકોએ એ જે એક્ટ કે લો બનેલો છે એ આર્બિટ્રરી નેચરમાં ના હોવો જોઈએ, કે પછી એ લો એવો ના હોવો જોઈએ કે જેનાથી કોઈ ક્લાસ છે કે કોઈ ગ્રુપ ઓફ પીપલને એમની કોઈ ઇક્વાલિટી કે એમના કોઈ રાઇટ્સ ના મળે, એવું કોઈ પણ જાતનો લો હોવો ના જોઈએ. તો આ એક મહત્વનું કામ છે જ્યુડિશિયલ બોડીનું, કે એ લોકોને એ જોવાનું છે કે જે એમને લેજિસ્લેટિવ ઓથોરિટીએ લો બનાવેલા છે એ પ્રોપર હોવા જોઈએ, આર્બિટ્રરી ના હોવા જોઈએ. બીજું અગત્યનું વાત જે આપણને ખબર છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ ઇઝ અ કસ્ટોડિયન ઓફ અવર કોન્સ્ટિટ્યુશન, એટલે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રોપરલી ફોલો થાય છે કે નહીં એ પણ જોવાનું સૌથી મહત્વનું કામ એ જ્યુડિશિયલ ઓર્ગનનું છે, જ્યુડિશિયરીનું છે. જ્યારે જ્યુડિશિયરીને એવું લાગે છે કે લેજિસ્લેટિવ ઓથોરિટીએ જે લો બનાવેલા છે કે પછી એક્ઝિક્યુટિવ ઓથોરિટી જે લો ફોલો કરે છે એની અંદર કઈ ગેપ છે, કઈ લેક્યુના છે, અને એ ગમે તે રીતે કોન્સ્ટિટ્યુશનને ફોલો નથી કરતા કે કોન્સ્ટિટ્યુશનથી લઈને કંઈક વિપરીત છે, કંઈ અલગ છે કે એને કોન્ટ્રાવેન કરે છે, એવી કન્ડિશનની અંદર એ લોકો એ લોને કેન્સલ કરી શકે છે ઇન ધ ફોર્મ, જેમ આપણે કહીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ લો બદલવાનો હોય તો જજમેન્ટ લોઝ આપણે જે કન્સેપ્ટ ઓળખીએ છીએ. જજમેન્ટ લો એટલે જ્યારે કોઈ વખતે જજને એવું લાગે કે આ જે એક્ટ છે કે પછી આ જે એક્ઝિક્યુટિવ ઓથોરિટી એને ફોલો કરી રહી છે એ ખોટી રીતે છે, ત્યારે જ્યારે પણ આપણે કહીએ છીએ કે રિટ પિટિશન ફાઇલ થાય છે, એની પણ ઓથોરિટી આર્ટિકલ 32ની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટને અને આર્ટિકલ 226ની અંદર હાઈકોર્ટને આપેલી છે ટુ યુઝ રેમેડિયલ મશીનરી. એટલે જે આર્ટિકલમાં કોઈ પણ જ્યારે કોઈને ન્યાય ન મળે તો છેલ્લી ઓથોરિટી સુપ્રીમ કોર્ટની છે, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આર્ટિકલ 32ની અંદર એ પિટિશન ફાઇલ કરી શકે છે, રિટ પિટિશન ફાઇલ કરી શકે છે કે PIL પણ ફાઇલ કરી શકે છે. આ દ્વારા એમને જસ્ટિસ મળી શકે છે. હવે આ રીતે જ્યારે કોર્ટને એવું લાગે છે, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટને, હાઈકોર્ટને, ઓથોરિટીને એવું લાગે છે કે કોઈ પણ રીતે વાયોલેશન થઈ રહ્યું છે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સનું, કોન્સ્ટિટ્યુશનનો જે બેઝિક સ્ટ્રક્ચરનો કન્સેપ્ટ છે, ડોક્ટ્રીન ઓફ બેઝિક સ્ટ્રક્ચર, કોઈ પણ લો બનાવેલો હોય તો એ બેઝિક સ્ટ્રક્ચરને ફોલો કરતો હોવો જ જોઈએ. જો એ બેઝિક સ્ટ્રક્ચરને, જે બેઝિક ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે એને ફોલો કરતો ન હોય તો એ ખોટો લો કહી શકાય, અને એના અગેન્સ્ટમાં સુપ્રીમ કોર્ટ છે એ જજમેન્ટ આપી શકે છે. અને એવી રીતે જે જજમેન્ટ અપાય છે એને લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ કહેવાય છે, અને એનું પ્રેસિડેન્ટ તરીકે આગળથી યુઝ પણ કરી શકાય છે. So precedents are the kind of laws or the kind of decision made by the judges to come up with the solution to which the laws are unable to give the solution. So those precedent will use in the further cases whenever the in future if
case come on the same line, on the same issue, in that case those precedent will be used as the guideline to that cases. Now we will see why law is necessary to the society. First of all, law does basic 4 fundamental functions. First, to establishment of the standard. So first job of the law is to establish the standards for the society. એટલે આપણે કહીએ છીએ જ્યારે ચેક કરવાનું આવે કે કોનું સાચું છે કે કોનું ખોટું છે, એના માટે આપણને આપણી જોડે એક સ્ટેન્ડર્ડ ગાઈડલાઈન હોવી જોઈએ, એક સ્ટેન્ડર્ડ લॉज હોવા જોઈએ. તો એ કરવાનું કામ લॉ કરે છે. દે એસ્ટાબ્લિશ ધ સ્ટેન્ડર્ડ, એટલે આ એક લાઈન છે, સ્ટેન્ડર્ડ લાઈન છે, એના કરતાં જો કોઈ ડેવિએશન આવે તો એને લॉ બ્રેક કર્યો છે એવું કહેવાય. એટલે સૌથી પહેલું મહત્વનું ફંક્શન લॉ કરે છે એ એસ્ટાબ્લિશિંગ અ સ્ટેન્ડર્ડ. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ મેન્ટેનિંગ ઓર્ડર. એકવાર સ્ટેન્ડર્ડ એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધો પછી જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન આપે છે એને કેવી રીતે મેન્ટેન કરાવવાનું. એટલે જો આપણી પાસે લॉ હોય છે તો દરેક વ્યક્તિ એ લॉને અબાઇડ કરે છે. એવરીવન હેઝ ટુ અબાઇડ બાય લॉ. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યાં સુધી આપણે કહીએ કે હેલ્મેટ પહેરવાનો, ફોર એક્ઝામ્પલ હેલ્મેટ પહેરવાનો કાયદો ના હોય તો જ્યાં સુધી કાયદો નથી હોતો ત્યાં સુધી કોઈ પણ ફોલો કરતો નથી. પણ જ્યારે કાયદો આવી જાય છે ત્યારે એવરીવન ઓન ધ રોડ યુ કેન ફાઇન્ડ વિથ ધ હેલ્મેટ વેરિંગ ઓન ધેર હેડ. સો એ જ્યારે લॉ બની જાય છે પછી એને મેન્ટેનિંગ ધ ઓર્ડર, એને મેન્ટેન કરવાનું કામ લॉ કરે છે. એ એમનું બીજું મહત્વનું કામ છે. થર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ રિઝોલ્વિંગ ડિસ્પ્યુટ. લॉ ડિસ્પ્યુટ કેવી રીતે રિઝોલ્વ કરે છે? કેમ કે આપણને ખબર છે કે લॉ એક સ્ટેન્ડર્ડ આપી દીધું છે. લॉ હેઝ એસ્ટાબ્લિશ ધ સ્ટેન્ડર્ડ. લॉ ઇઝ મેન્ટેનિંગ ધ ઓર્ડર ઇન ધ ફોર્મ ઇફ somebody is not following that order or somebody is not following the law, in that case the dispute arises. But જ્યારે dispute બે પાર્ટી વચ્ચે અરાઇઝ થાય છે ત્યારે લॉને ખબર છે કે સાચું શું છે અને ખોટું શું છે. On the basic grounds, on the basic fundamental provision, whatever has been established by the law can decide who is right and who is wrong, and accordingly it can resolve the dispute. And the fourth important thing is they protect the liberties. Law can protect the liberties. How it is possible? How we can say that law protect the liberties? Law protect the liberties in the way, એટલે કે આપણે ખબર છે what is the liberty? એટલે liberty એટલે freedom. હવે law કેવી રીતે freedomને પ્રોટેક્ટ કરે છે? આપણને જ્યાં સુધી ખબર નથી હોતી કે આપણા મૂળભૂત અધિકારો શું છે, વોટ આર અવર ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, એ ક્યારે આપણને ખબર પડે છે? જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ. whenever we go through our constitution, then only we could understand it what are our fundamental rights. હવે જ્યારે આપણને ખબર છે, પહેલા આપણા ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ લિમિટેડ હતા, જે આપણે કહી શકાય કે બેઝિક પાર્ટ 3 ની અંદર આપેલા છે, આપણા મૂળભૂત અધિકારો છે, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે. પણ હવે ઘણા બધા પાછળથી જે જજમેન્ટ આવેલા છે, in that case we have seen that in Menka Gandhi's case we can easily say that the broadening of Article 21, right to life comes under Article 21. But after Menka Gandhi's case, the concept of right to life has expanded, and right to life with liberty and dignity that has been incorporated in Article 21. So આપણે એવું કહી શકાય કે મેનકા ગાંધીના કેસ પછી આર્ટિકલ 21 જે છે એની ડેફિનેશન ઘણી બધી એનલાર્જ કરવામાં આવી છે, અને રાઇટ ટુ લાઈફની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ, રાઇટ ટુ લીવ વિથ ડિગ્નિટી અંદર ઘણા બધા આપણે જે કેસીસ જોયા છે કે જે પોલ્યુશન રિલેટેડ, હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ, રાઇટ ટુ હેલ્થ, ઘણી બધી વસ્તુઓ એની અંદર એમને ઇન્કોર્પોરેટ કરી છે. તો આ જે આપણને એક ગાઈડલાઈન મળે છે એ આપણને કોન્સ્ટિટ્યુશનથી મળે છે, આ લॉથી મળે છે. કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ લॉ. એ આપણને લॉ આપે છે કે કઈ કઈ આપણી લિબર્ટીઝ છે, તો ઇટ પ્રોટેક્ટ્સ અવર લિબર્ટીઝ. લॉને ખબર છે કે આપણને કઈ કઈ ફ્રીડમ હોવી જોઈએ, આપણા મૂળભૂત અધિકારો શું છે, આપણી મૂળભૂત ફરજો શું છે, અને વોટ આર ધ ડ્યુટીઝ ઓફ ધ સ્ટેટ, જે આપણે કહીએ છીએ કે ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ્સ, અને આપણે જે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ અવેલ કરીએ છીએ એ કોની પાસેથી આપણે માંગીએ છીએ? વી
અવેલ ધેમ ફ્રોમ ધ સ્ટેટની સામે આપણે કહી શકીએ કે સ્ટેટની સામે આપણને ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ કોણ પૂરું પાડે છે? આપણને લો પૂરું પાડે છે. એટલા માટે જ્યારે આપણે કહીએ કોઈ પણ સોસાયટી જ્યારે ચાલે છે, સોસાયટલ સ્ટ્રક્ચર જ્યારે ચાલે છે, એને પ્રોપરલી રન કરવા માટે, એને પ્રોપરલી ઓર્ડરમાં રાખવા માટે, નિયમિત રીતે રાખવા માટે લોની જરૂર છે. સો બેઝિક 4 functions done by law is to establish standard, to maintain order, to resolve dispute and to પ્રોટેક્ટ અવર લિબર્ટીઝ, એટલે આપણા મૂળભૂત અધિકારોનું રક્ષણ કરવાનું પણ કામ લો કરે છે. So we can say that to maintain the social order and to function it very well, we required legal order. Now Kelsen has said that the legal orders are the system of pyramids of norms on the norms. It means that there are multiple of norms which make a legal structure. Now who makes the norms? Norms are the kind of law or order made by individual to control or to maintain themselves. જેમ આપણે કહીએ છીએ કોન્સ્ટિટ્યુશન એ આપણું બંધારણ છે, જે આપણો બેઝિક ફર્સ્ટ ડોક્યુમેન્ટ, ફર્સ્ટ લીગલ ડોક્યુમેન્ટ જે છે આપણે કહી શકાય. એ કોને બનાવેલું છે? આપણે જ બનાવેલું છે. આપણા જે લીડર્સ હતા એ લોકોએ આપણા જ કંટ્રોલ માટે બનાવેલું છે. સો ધોઝ આર ધ સેટ નોર્મ્સ બાય ધ સોસાયટી ધેમસેલ્ફ ટુ કંટ્રોલ ધેમસેલ્ફ. એટલે સોસાયટીના ઓર્ડર માટે, સોસાયટીના કંટ્રોલ માટે જે બનાવેલા નોર્મ્સ છે એ સોસાયટીના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતે જ બનાવે છે. કેમ બનાવે છે? જેથી કરીને એ પોતાની સોસાયટીને પ્રોપરલી ઇન ઓર્ડર રાખી શકે અને એને પ્રોપરલી મેન્ટેન કરી શકે છે. જ્યાં સુધી when there is law, there will be order and vice versa. If there is disorder, there will be no law. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ડિસઓર્ડર છે, જ્યારે ઇમરજન્સી કન્ડિશન ફોર એક્ઝામ્પલ વી ટેક, ઇન દેટ કેસ કોઈ પણ વસ્તુ કંટ્રોલમાં હોતી નથી. when there is disorder, there will be no law. The another example is law of war. જ્યારે આપણે કહીએ છીએ કે law of war ની વાત કરીએ છીએ, law of war are there not during the dispute, not during the war, but they will be implemented and they will be used after the law and to get the solution after the war is ended. So likewise, law is very essential element to run the society properly and to maintain the order in the society. So now if we think before the laws, જ્યારે law ન હતા, જ્યારે બંધારણ ન હતું, જ્યારે constitution ન હતું, ત્યારે શું હતું? That time dharma was there. So how is the relationship between law and dharma? Law is the recent time, we can say law is a recent time document. What is needed, what is the made by the society themselves to control them. But when law was not there, that time dharma was there. What is the dharma? જે આપણે કહીએ છીએ morality, religion, all these things are the different element of dharma. It means that religion is not only dharma, but religion can considered as a one element, one edifice of the dharma. What are the other indices of the dharma? The other indices of the dharma are like culture, or we can say different festivals someone is using, or rituals. These all are the other element or other indices of the dharma. But what they do to maintain the society? They restrict, they control, they protect the society by asking the people to follow them. જ્યાં સુધી લો ન હતો ત્યાં સુધી જે ધર્મ આપણે કહીએ છીએ, ધર્મ, એ ધર્મમાં જે કીધું છે, જે મોરાલિટી છે, જે આપણે રિલિજનની વાતો છે, શું કરવું, શું ન કરવું, શું સારું છે, શું ખોટું છે, આ બધી વસ્તુઓ આપણને ધર્મ જે પ્રત્યેક જણ ફોલો કરતું હતું એના હિસાબથી દરેકનું કંટ્રોલ એના પર રાખતું હતું. પણ જે વસ્તુ આપણે કહી શકાય કે હાઉ લો ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધર્મ. Dharma, many times it has been proved that dharma is
so strict or rigid in nature as compared to law, because law is very practical and pragmatic in nature, which tries to suit with the need of the society, and which was not there in form of dharma. As we can see it from the example of Sati Pratha, we can see that it is a stigma on our society, that the ritual of Sati Pratha was the stigma on our society. Why? It was also a part of dharma or a part of ritual, but it was very much strict and rigid in nature, and that is why it was stigma. Otherwise, there are many other rituals or culture we used to follow, and we used to control our society in the absence of law too.